پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک بار پھر سے سعودی عربیہ سے مدد مانگی، لیکن اس بار سعودی عربیہ نے پاکستان کو قرضہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم آپ کو قرضہ تو نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان میں $5 بلین کی انویسٹمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے سعودی عربیہ سے کہا کہ وہ UN میں کشمیر کے مدعے پر پاکستان کا ساتھ دیں، جس پر سعودی عربیہ نے کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کو خود حل کرنا پڑے گا۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گئے UAE اور سعودی عربیہ، اور ہمیں بتایا گیا $50 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ابھی وزیر اعظم سعودی عرب سے ہو کے آ گئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ پتہ چلا ہے وہ $5 ارب ہو گئی ہے۔ وہ 50 سے 0 ہٹا دیا، پیچھے 5 رہ گیا۔ اور ہوا کچھ یوں ہے جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی۔ ان کی خارجہ پالیسیز جو ہیں انڈیا کی وہ بہت زیادہ فیوریبل ہیں، آپس میں ان کے آپس میں ریلیشن بہت اچھے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کشمیر کا ایشو خود ہی حل ہی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ 75 ایئر سے اس کو ہم نے بون آف کنٹینشنز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک کی پالیٹکس جو ہیں وہ اس کے اوپر کی جاتی ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سلوشن ہو، نہ وہ چاہتے ہیں ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو۔ اس لیے کہ ہم شروع سے ہی غدار تھے، غلام ہیں اور غلام ہی ہم بنے ہوئے ہیں۔ مطلب مسلمان غدار ہے۔ ہاں جی، انڈیا چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس کی اکانومی فلورش کر رہی ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کسی سے جنگ، کیونکہ بعض جگہ آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، آپ لگژری گاڑی میں پھر رہی ہیں، آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو آپ کسی بھوکے ننگے کے گل پڑ کے کیوں اپنے لیں گی؟ وہ آپ کا بال نوچے گا، آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے گا، تو آپ تو وائٹ کریں گے۔ پاکستان تو بیگر ہے، یو نو اٹ ویری ویل۔ پاکستان ابھی بھی گیا تو وہاں پہ ریال لینے گیا ہے یا ڈالر لینے گیا ہے، تو پاکستان بول کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہی ہے، سعودیہ وہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، تو وہ انڈیا سے کیوں اپنے حالات خراب کرے گا؟ جبکہ انہیں پتا ہم نے یہ پاکستان کو ایک بھائی بندی پہ، کیونکہ ہمارا اسلامک ان سے رشتہ ہے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں کرتے ہیں، تو لیکن وہ اپنی ایک اسلامک محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جب دو اسٹیٹ آپس میں ڈیل کرتی ہیں وہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر کرتی ہیں۔ جب تک آپ کا میوچل انٹرسٹ نہیں ہوگا، انڈیا سے ان کو بینیفٹ ہے، وہاں اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، وہاں کے انویسٹر آتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف تشریف لے کر گئے ہیں سعودی عربیہ، اور وہاں پر یقیناً وہ کوئی کمپلین کریں گے، کوئی شکایت بکایت لگائیں گے، انڈیا کی طرف کی بات کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے کیا کہا ہے، اور پھر اس کے اوپر سعودی عرب کے جو رولرز ہیں وہ اس کے اوپر کیا سٹینس رکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اب جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہمارے سامنے آیا ہے، تو وہ تو ایک پاکستان کے لیے شاکنگ جوائنٹ ڈکلیریشن میں سعودی عرب کا جو سٹینس ہے وہ بہت شاکنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف اور MBS کی میٹنگ کے دوران جہاں اور بہت سارے ایشوز زیر بحث آئے، وہیں پر کشمیر کا ایشو، ریجنل ایشوز پر بھی بات ہوئی، اور ریجنل ایشوز میں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوا، اور کشمیر کے ایشو پر محمد بن سلمان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بار بار پاکستان اور انڈیا کے ڈائیلاگ پر سٹریس کیا ہے، اور یہ وہ سٹینس ہے جو کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کشمیر کے ایشو پر سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈچ کر دیا، پاکستان کی بات جو ہے وہاں پر نہیں مانی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے یہ تو نہیں انہیں کہا ہوگا نا، انہیں یہ جو پاکستان ہے اس کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہی سوال وہاں پر کیا گیا ہوگا ان کے سامنے کہ دیکھیے انڈیا کو کہیے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر جو قراردادیں ہیں UN کی اور وہ، لیکن اس میٹنگ میں سعودی عربیہ کی طرف سے، محمد بن سلمان کی طرف سے، UNSC یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ جو سٹینس پاکستان کا ہے، پاکستان کا تو دیکھیے وہ سٹینس ہے نا کہ یہ جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے حساب سے یہ کیا جائے، UNSC میں معاملہ لے کر جائیں، یہ کیا جائے، جو ہمارا ہمیشہ سے جو ایک سٹینس پاکستان کا رہا ہے۔ انڈیا کا نیو دہلی کا جو سٹینس ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے، اس کو سیکنڈ کیا ہے محمد بن سلمان MBS کی اس سٹیٹمنٹ نے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو انہوں نے UNSC کا نام نہیں لیا، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا نام نہیں لیا، انہوں نے تو مطلب ایک چھٹی کرا دی۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ جو ہے اس کے اوپر اپنا وہ اب چینج کریں۔ اگر کوئی ملک
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पोलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो है, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया विजिट पर गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने सऊदी अरेबिया से एक बार फिर रवायत के मुताबिक जो है कर्जा मांगा है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का वादा सऊदी अरेबिया ने इमरान खान साहब की भी दौरे हुकूमत में किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान तक नहीं पहुंची। क्या लगता है इस दफा फिर पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया गया है, या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ पे ना इश्यूज बहुत सारे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट वो कह देते हैं और हम इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाती। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं। पहली रीज़न ये कि हमारे जो आप जिसको कहते हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कोई भी आए, ठीक है, अगर हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर होंगी तो उसके मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी। फिर दूसरी चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती कि हमारे यहाँ पे और बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों को ये जो मांगने की आदत पड़ गई है, ठीक है, उसकी वजह से उनको ये पता है कि जी ये मांगते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे वो हमारी कोई भी अदारे हों, उनको वो एड लेते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, उसको पहुंचाते नहीं है, टोटल लगाते नहीं है, लोगों तक पहुंचता नहीं है। अगर तो सारी जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो वहाँ लोगों तक पहुंचे, अगर इंडस्ट्री के लिए आती है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स करे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, ओवर दूसरी पावर्स के हवाले से, तो कुछ फिर हो सकता है कि हमारी अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो फिर हम उनको कुछ दिखा सकें कि जी ये इन्वेस्टमेंट आई थी। और जाहिर सी बात है कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको भी प्रॉफिट जनरेट करना है ना। उसको अगर आप प्रॉफिट ही नहीं बना रही आपकी मार्केट, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तो इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। सर, हमने ये चीज नोट की है कि वक्त के साथ साथ इस्लामी ममालिक का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जिनमें से एक सऊदी अरेबिया भी है और यूएई भी है। जब ये शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरेबिया को कि यूएन में हमारा साथ दें, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा देखें ये इंडिया और आपका दरमियानी मसला है, आपका अपना एक बायलैटरल इशू है, तो इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को खुद हल करे, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता, ना यूएन में पाकिस्तान का साथ दे सकता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरेबिया इंडिया की हमायत करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, उनकी खारजा पॉलिसीज जो हैं इंडिया की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते, ठीक है। लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशन बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो, ना भी चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुसीबतों में उसका साथ देने वाले मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया है। पाकिस्तान के साथ जारी संयुक्त बयान में उसने कश्मीर मसले को द्विपक्षीय मामला बताते हुए इसे आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए कहा है। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का समाधान करने में तीसरे देश की मध्यस्थता पर जोर देता आया है। शहबाज शरीफ और सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच आधिकारिक बैठक हुई। इस बैठक के एक दिन बाद जारी संयुक्त बयान में कश्मीर मसले का जिक्र है, जिसमें कहा गया दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। कश्मीर मसले पर सऊदी अरब का खुलकर साथ देना भारत की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। कश्मीर पर सऊदी अरब ने एक संतुलित नजरिया अख्तियार किया है। हालांकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने पर उसने चिंता जाहिर की थी।